ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ईमानदार बजट है, बिना टैक्स तो कहते बजट है, कुछ ਇਹੋ ਜਿਹਾ नहीं असी भार नहीं पाया। ईमानदार बजट तो पता नहीं, लेकिन एक बदहाल बजट जरूर है ये। स्टेट का जोड़ा रैवन्यू 2 साल पहला से 1,15,000 करोड़, उन्होंने फिगरां नूं इनहांस करके 1,96,000 करोड़ बना जरूर दिता, लेकिन ये टीचे मैनूं लगता नहीं कि पूरे होणगे। कहते सी पुरानियां सरकारां धोखा करदी, साडी एक ईमानदार सरकार है। असी गारंटियां लैंदे हैं, 5 रुपये बिजली की गारंटी लित्ती सी, अज तक वो गारंटी जी पूरी नहीं हुई। अज भी इंडस्ट्री में 8-9 तो लैके 12 रुपये यूनिट तक बिजली मिलती है। सर ये कहा जाता है भी अकाली सरकार ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मतलब ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਭਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ। इन्होंने इन्वेस्ट पंजाब की इदा की पॉलिसी बनाई है कि जे पुरानी इंडस्ट्री 100% भी इन्वेस्टमेंट कर ले तो भी उन्होंने उन्ने बैनीफिट नहीं मिलने जोड़ा नवी इंडस्ट्री में मिलने हैं। इन्होंने कहा कि टैक्स नहीं लाए, नक्शे पास करने की पिछले साल की इन्हों की कलैक्शन हैगी 200 करोड़ रुपये की। इस साल का इन्हों का टारगेट कितना जी 1500 करोड़ रुपये। जी वह रैवन्यू है गलाटा थोड़ा पुड्डा वो लास्ट ईयर से जी इन्हों का 200 करोड़ रुपये का, इस साल का टारगेट है 1500 करोड़ रुपये का। तो ये जोड़े पैसे हुण लाए जाएंगे या जोड़े पैसे आएंगे एक किस्म का टैक्स ही है। नक्शे पास करांदा जो तुसीं 200 करोड़ तो सीधे ही बजट के विच थोड़ा 1500 करोड़ आ रहा, तो नक्शियां के पैसे किन्ने देने, इंडस्ट्री ने देने या रेजिडेंशियल लोगों ने देने। सरकार जिहड़ी है वो सपोर्ट करने की बजाय अज किते ना किते इंडस्ट्री नूं कोशिश चल रही है दबाण की। अज लुधियाने के 100 तो वध फैक्ट्रियां जिहड़ियां ने वो बणियां पईयां ने, कनैक्शन का इंतजार करदियां। कारण यह है कि कोई ना कोई बहाना लगा के डिपार्टमेंट उन्होंने कनैक्शन रोक रखे है। पहला इंडस्ट्रीयल जोन के कोई सख्ती नहीं सी, तुसीं इंडस्ट्रीयल जोन की फैक्ट्री लगा लेंगे तो बिजली का कनैक्शन मिल जाए। हुण इन्होंने कह दिता कि जोड़े NOC लैके आएगा जिहदी फैक्ट्री सरकारी रस्ते के उपर होएगी सिर्फ उन्होंने कनैक्शन मिलेगा। जिन्होंने प्राइवेट कलोनिया के इंडस्ट्रीयल अपनी फैक्ट्रियां लै लिया उन्होंने कनैक्शन नहीं देवांगे। लोगों ने जो रजिस्ट्रियां कराई उदों इन्होंने नज़र नहीं सी आ रहे, जो इन्होंने परमिशनां दित्तियां उदों इन्होंने नज़र नहीं सी आ रहे। पर जो आप गंद जे साफ करना है ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, क्योंकि रेजिडेंशियल इलाके इंडस्ट्री का होना वाजब नहीं, ये ਜਿਹੜੀਆਂ फैक्ट्रियां कनैक्शन नहीं मिले सारियां इंडस्ट्रीयल जोन च है। और बदकिस्मती देखो कि जे तुहाडी फैक्ट्री 10 फुट की सड़क से तुहानूं कनैक्शन मिल जाना जो सरकारी रस्ता है। एक पासे तुसीं देखो भी एजुकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 12% ਅਸੀਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਤੇ और 11% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, एग्रीकल्चर की जी पॉलिसी उन्होंने कहते ਅਸੀਂ 20% से ज़्यादा 13,888 करोड़ रुपया। जे हालात इन्ने वधिया होंदे, इन्ना अच्छा रैवन्यू आंदा पिया तुहानूं, मैं एक सवाल पूछदा इन्हां तो तुहानूं 45,000 करोड़ लैण की लोड़ की पई सी? जिहड़ा इन्हां ने 7 महीने 8 महीने की सरकार आउण सार 40-45,000 करोड़ का जिहड़ा कर्जा वधिया पंजाब का, वो कहते असीं 20,100 करोड़ रुपया तो इंटरस्ट पे किया है तो 15,946 करोड़ रुपया तो कहते प्रिंसीपल असीं वापस किया। इसका भी जिक्र किया उन्होंने। जे तुहाडे कोल रैवन्यू अच्छा है, तुसीं अपने रैवन्यू तो दिंदे, तुसीं कर्जा लैके कर्जे चुकाउण की तुहानूं की लोड़ है? जे तुहाडा 1,96,000 करोड़ की तुसीं कहने कि बहुत वड्डी कमाई स्टेट नूं तुसीं करा दित्ती है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, शराब चों 5,000 करोड़ वध गया, रेते चों वध गया, तो फिर आपां नूं कर्जा लैण की जरूरत? कोई वधिया चीज़ लगी है बजट? देखो कुछ नहीं है जी। ये देखो ये तुसीं ना पिछले 10 बजट चक के देख लो, सिर्फ माड़ी मोटियां फिगरां इधर उधर हुई और कुछ नहीं है। वही जिहड़ी भेड़ चाल 2012 तो चली आ रही है, वही भेड़ चाल हुण चल रही है। सत श्री अकाल, मैं हाँ सुंदर सिंह तो तुसीं वेख रहे हो नज़रिया पिउंदा वे। अज नज़र रही बजट ते, क्योंकि खजाना मंत्री ने अज बजट पेश किया। बजट दे विचों की कुछ निकलिया ते कित्थे सरकार बजट दे विच जिथे कि विफल रही, वो इस ते हुण पंजाब दसेगा। पर बजट दे विच की कुछ किया पहला आओ तुहानूं सुना देने। स्टेट एक्साइज पंजाब दे अंदर जिस एक्साइज की पॉलिसी नूं लैके आपोजिशन धिरां कदे मानयोग गवर्नर साहब नूं मिलदियां ने, कदे किते जांदियां ने, कदे किते घुमदियां ने,
ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ 45% ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 45% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਨ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 26% ਦਾ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 23% ਦਾ, ਸਟੈਂਪਸ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 19% ਦਾ, ਟੈਕਸ ਔਨ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 12% ਦਾ। ਸੋ ਰੈਵਨਿਊ ਰਸੀਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ 23-24 ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇਸ ਸਾਲ 98,852 ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਾਏ, ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਦੂਜੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਮਿਲੀ ਆ ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ? 10%। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 2007 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ 1881, नो ग्रोथ। दूसरी बार घट गया 1809 यानी 2008-9 2.77% घट गया। तीजी बार 16% जंप किया, चौथी बार 12 किया, फिर 16 किया, यानी कुल 5 साल 10,000 रुपया कमाया सी। और उस तो बाद 12 तो 17% तक। और तुसी देखोगे कि जे 16-17 की मैं गल करा, 2016-17 की मैं गल करा तो उस समय 8.14 का घाटा पिया। उस समय पिछली बार 2015-16 4796 करोड़ रुपया सीगा और 2016-17 घट के 4406 करोड़ रुपया हो गया। इसे तरह 17-18 ਦੇ ਵਿੱਚ 18-19 ਘਟ ਗਿਆ, 19-20 4% घट गया। सो आ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ 6157 ਤੋਂ 21-22 6157 ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 8800 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘਟੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਟੈਕਸ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੈਵਨਿਊ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਝਲਕ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ 1,96,000 ਕਰੋੜ 462 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਬਜਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਟਾਰੇ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਬਾਤਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਫੋਰਮ ਦੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਬਾਤਿਸ਼ ਜੀ। ਨਮਸਤੇ ਜੀ ਸਰ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਜਟ ਹੁਣੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਜਟ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜਟ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਜਟ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਦਹਾਲ ਬਜਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਹ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ 1,15,000 ਕਰੋੜ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਕੇ 1,96,000 ਕਰੋੜ ਬਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ,
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟੀਚੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23% ਜੀਐਸਟੀ ਰੈਵਨਿਊ ਚ ਇੰਕਰੀਜ਼, ਜਦ ਕਿ ਬਜਟ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 9.24% ਦੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਜਟ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸੀਗਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧੇਰੇ ਆਏ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਬਜਟ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਲੱਗਿਆ 40 ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ 100 ਕਰੋੜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਤਕੀ ਘਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 50 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਲੱਗਣਾ ਕਿੰਨਾ, ਇਹ ਵਕਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 8-9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਜਟ ਬਾਤੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ 3133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸਸਤੀ ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨੇ। ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਆਪ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ 2096 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਤਕੀ ਵਧਾ ਕੇ 2210 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 100 ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 13% ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 500 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ 1000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੂਬੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ 50% ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਅਸੀਂ 1/4 ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 3300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ 1000 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪਾਲਿਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ 50 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 75 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾਸਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹੈੱਡ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬਾਤੀ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਭਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 100% ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤਾਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ 2017 ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 50% ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 100% ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦਰਕਨਾਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿੰਨਾ ਜੀ, 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ।
ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਡਾ ਦਾ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 1500 ਕਰੋੜ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੇ ਆ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਇਹ 'ਚ ਸਬਸਿਊਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 20% ਟੈਕਸ ਫਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ 13% ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਪਲੱਸ 6% 7% ਹੋਰ ਲੋਕਲ ਟੈਕਸਿਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਕਟਾਏ ਬੰਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਕਟਾਏ ਤੱਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਾਓ ਸੈਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦਬਾਉਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀਐਲਯੂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਨਓਸੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਾਤੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ? 100 ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਨਓਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬਾਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੰਦ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾਜਬ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ 50 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ 2018 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣ। ਜੇ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 24-25 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਰੋਡਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਪਾਨ ਤੱਕ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਿਆਵੋ, ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਥੈਟਿਕ ਵਿਊ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅੱਜ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 50-50 100-100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੋਰਮਸ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਿਡਥ ਦੇ ਨੋਰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੋਰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨੋਰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਨਿਪਟਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਚੋਂ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ 8 ਫੇਜ਼ ਦਾ 1998 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮਿਕਸਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਕਿ 60,000 ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਥੈਟਿਕ ਵਿਊ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅੱਜ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਿਰਫ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ 60,000 ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਮਿਕਸਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਏਰੀਆ 'ਚ,
ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ 2023 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਸੈਂਟਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਲਟਕ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਵੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅੱਜ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 60 to 70% ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20,000 ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ 50,000 60,000 ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਨਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਸੀ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਹਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਰੂਲਸ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਉਨੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵਧਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 12% ਅਸੀਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਤੇ ਔਰ 11% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 20% ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 13,888 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਹੋਏ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁਭਾਵਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲਓ, ਰੈਵਨਿਊ ਸਾਈਡ ਸਾਰੀ ਇਨਫਲੇਟਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 2021 ਚ 1,15,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 1,96,000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ 1,85,84,000 ਕਰੋੜ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਜਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਬਜਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਰਿਫੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1,84,000 ਕਰੋੜ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ 11% ਦੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9% ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹਰ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ 10-11% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਇਨਹਾਂਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ 400 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚੋਂ 855 ਕਰੋੜ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਵਧੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ? 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਰਿਸੀਪਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 450 ਕਰੋੜ ਲਿਖੀ ਪਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ, ਫਿਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਬਜਟ 60 ਕਰੋੜ ਕਰਤਾ, ਲੱਗਿਆ 20-50 ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੱਸਣਗੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਆਪਦੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 142 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਜਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਣ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ 425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਰਿਸੀਪਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕਿੰਨੇ? 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 455 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਪੈਸਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰजेस ਵਧਾਓਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਓਗੇ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਰੱਖੋਗੇ। ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਆਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਕੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ 1,96,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਗਰ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਫਿਗਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ
ਇੰਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 45,000 ਕਰੋੜ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਸਾਰ 40-45,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 1,96,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅੱਜ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 20,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 15,946 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੇ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੇ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਵਨਿਊ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੈਵਨਿਊ ਚ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ 45,000 ਕਰੋੜ, ਤੁਸੀਂ 25,000 35,000 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਬਣਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਿਖਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਮੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਆਫ ਬਜਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 1,96,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਚੋਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਰੇਤੇ ਚੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਹਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਫੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਲੇਟਡ ਫਿਗਰਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 27% ਦੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇੰਕਰੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਵੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਫਲੈਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਕ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਐਵਰੇਜ ਰੇਸ਼ੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ, ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਬਜਟ ਚੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡਲੌਕਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਣਾ ਬਾਹਰੋਂ 4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ, 4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੇਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ, ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਿਆ ਸੱਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਰ ਹੈ, ਇਹ 5 ਰੁਪਏ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 9 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ 50,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, 70,000 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਚ ਤਾਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਲੋ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਘਟੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਅਮ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲਾ ਲਓ ਆਪਣੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਐਂਕਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈ 200% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ 4,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 13% ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹੀ ਚਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਜਟ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਬਜਟ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਈਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਚਾਲ 2012 ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਭੇਡ ਚਾਲ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਉਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਉਹੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇਸ਼ੂ।
ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 40 ਟੀਚਰ ਜਾਂ 60 ਟੀਚਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੈਕਰਡ ਹਾਰਟ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾ ਲਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਪਰਚੀ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਜੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਬਦਤਰ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭੇਜਦੇ ਟੀਚਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 2100-2200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31-3200 ਕਰੋੜ ਕਰਤੀ। ਉਹ 2200 ਕਰੋੜ ਮੈਂ 2016 ਕਰੋੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 2200 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ 100 ਕਰੋੜ ਵਧਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 100 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਣਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਅਸੀਂ 3300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਫਿਗਰਾਂ ਡਬਲ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ 10-20% ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਕਰੋ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦੂਗੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ 70-70 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਨਵੈਸਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਇੱਥੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਲਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਉਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਪੱਟਣਾ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਸਦ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਮਾਲ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 1% ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ 20-25% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਬਾਹਰ ਲਾ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਤੇ ਸਮਾਲ ਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਲੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਛੋਟੀ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਕਸਲੈਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ 2023 ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਇਹ ਸੀ ਬਾਤਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਖੈਰ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।